اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ جن جان پاکستان جی، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیکھتے رہیں، کیوں کہ انشاءاللہ سچ بولوں گا میں، آپ کو جھوٹی باتیں نہیں سناؤں گا۔ یہ لونڈے لپاڑے جیسی یہ جو ہر وقت کے بکواسی کتے ہیں، مجھ سے امید نہ رکھیں۔ میں انشاءاللہ وہ بات آپ کو بتاؤں گا، وہ بات آپ کو کروں گا جو اوتھینٹک ہوگی، جس میں کوئی رائے کاری نہیں ہوگی۔ جن جان پاکستان جی، جو حالات بن گئے ہیں پاکستان کے، سب کو چھوڑیں۔ وہ ٹھیک ہے، جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ طویل بھی ہو سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے، یہ جنگ تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے، ہمارا کوئی کام نہیں۔ جن جان پاکستان جی، میں سچی بات کروں گا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ نہیں بنتی۔ یہ جنگ بھی کسی کے کہنے پر ہم نے شروع کی ہے، یہ ہمارا اپنا کوئی سلسلہ نہیں۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیں، آپ میرے پاکستانی بھائی ہیں، میرے بچوں کی طرح ہیں، میں آپ سے کیا جھوٹ بولوں گا۔ ویسے بھی مجھے کوئی اتنا نہیں ہے کہ میں نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ سبسکرائب کریں، مجھے شیئر کریں، مجھے نہیں، میں کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ میں مطمئن ہوں اللہ پاک کی رحمت سے کہ جو میرے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں ایک معمولی سا انسان ہوں، ٹک ٹاک پہ 10.5 ملین میرے ایک پروگرام کے ویوز ہیں۔ 10.5 10.5 ملین، یہ جن جان 55 لاکھ، ایک صرف ایک، اور اس کے ساتھ 1.5 2 2.5 3 ملین بہت ہے، 53,000 اور 53 ملین میرے پوسٹ ویو ہیں۔ اللہ کا اتنا کرم ہے مجھ پہ۔ یہ میرے 93 سبسکرائبر ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، اور تقریباً 94 تقریباً 9 لاکھ کے قریب میرے جن جان پاکستان جی اس میں فالوور ہیں یوٹیوب پہ۔ تو اللہ کا اتنا کرم ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے لالچ ہے۔ میں تو اپنے ملک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، پاکستان کی خاطر، جس نے مجھے یہ عزت دی کہ آج لوگ مجھے جانتے ہیں، تو یہ تھوڑی بات ہے۔ جن جان پاکستان جی، 1 ملین بندہ، 10 ملین ایک ہی پروگرام بندے کا دیکھ لے، یہ جتنے بھی پورے پاکستان کے اینکر نکال لیں، دکھائیں مجھے کسی کے ویو ایک پروگرام کے، 10.5 ملین، 9.5 ملین۔ یہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میں سچ بولتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ سچ بول کر آپ کو ہر چیز بتاتا ہوں۔ ہمارا کوئی کام نہیں افغانستان سے جنگ کرنا، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، کس نے کی ہے آپ جانتے ہیں۔ عوام سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، آپ سے کیا کیا چھپائیں گے ہم، کیونکہ آپ کو تو سب پتہ ہے، سب سوشل میڈیا پہ ہر چیز آ جاتی۔ تو جن جان پاکستان جی، سب کچھ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ایک سمجھ لیں دنیا کو گھمانے والی بات ہے کہ کبھی ادھر جنگ، کبھی ادھر جنگ، کبھی ادھر جنگ۔ یہ جنگیں کرنے کے لیے دنیا بنی ہے، وہ امن کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امن کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اپنا نائب بنا کر، فساد کے لیے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم آپس میں، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہود و نصارہ کو ہمیں یہ تو
बाकायदा कुरान पाक में तालीम दी है कि किसी पर जुल्म मत करो, इंसानियत के नाते। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी हम पर जो जुल्म हो रहे हैं, जो ज्यादतियां हो रही हैं, ये किसी के कहने पे हो रही हैं। मैं कसमिया तौर पे आपको कहता हूं, हमारी अफगानिस्तान से जंग कभी भी नहीं होनी थी, ये करवाई गई है। मोदी, इजराइल, क्योंकि ये पुश करते हैं अफगानिस्तान को और हमें ट्रंप साहब कहते हैं कि जी आप लड़ो। तो लड़ तो हम रहे हैं अफगानिस्तान और हम, इनका क्या, इनका तो सिर्फ पैसा ही जाएगा ना, और तो कुछ नहीं है। हमें भी ये पैसा देंगे, इजराइल और इंडिया अफगानिस्तान को देगा, जंग जारी रहेगी, मजलूम माओं के बेटे शहीद होते रहेंगे, मजलूम बहनों के भाई शहीद होते रहेंगे, मजलूम बच्चों के बाप शहीद होते रहेंगे। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी अच्छी बात नहीं। मैं जब तक मेरे सांसों में सांस है, मैं इस चीज की मुखालफत करूंगा, करता रहूंगा। अगर अफगानिस्तान, ये मैं देखूंगा, अगर अफगानिस्तान ज्यादती कर रहा है तो कुचल देंगे, ये बात याद रखिएगा। फिर माफी नहीं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हक पे कौन है, कौन सच्ची बात कर रहा है। एक तरफ नारे तकबीर, दूसरी तरफ भी नारे तकबीर, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करने वाले, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करने वाले। हमारी जंग बनती थी उधर इजराइल के साथ, उड़ा के रख देना चाहिए था इस वक्त, अल्लाह पाक की कसम, ईरान के साथ मिलके पाकिस्तान को, इजराइल को सफाई हस्ती से मिटा देना चाहिए था। क्या है कि ये बुज़दिल लोग हैं। कोई ऐसा अल्लाह ताला ने शेर बब्बर ही नहीं पैदा किया फौज में जो इस बात का सोचे, क्योंकि सोचेगा तो वो जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, जो मुसलमानों से मोहब्बत करता होगा। ये तो मुसलमानों को मारने के लिए बनी है ये हुकूमतें, अपने ही बंदों पर गोली चला देते हैं। आपको नहीं पता ये गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं। ये जो हमला किया इन्होंने, वो तिरा पे जो बमबारियां हो रही हैं, जो ये जुल्म हो रहे हैं, जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, क्या वजह। आप देखें ना, जिन जान पाकिस्तान जी सोचें, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादती हो रही है। किसके साथ हो रही है? मजलूमों के साथ। और कदी बहादुर, कदी याद रखना, गुस्सा हमेशा माड़े ते आएगा, तगड़े ते कदी गुस्सा नहीं आएगा। कदी गुस्से नूं देखना, गुस्सा आपका नहीं खा जाता कि नहीं हो इथों चपेड़ वजेगी, कदी गुस्सा आएगा ही नहीं, हमेशा मजलूम से आएगा, लाचार ते आएगा। बंदा चढ़ चढ़ के एवं उछल उछल के पैदा, जिथों पता होवे सही कि इथों मैनू टांट वजना, इथों मैनू घसुन वजना, मेरे दंद बाहर निकल आएंगे, गुस्से दी ऐसी दी तैसी कदी भी नहीं आए। यह गल ते इस वेले सानू गुस्सा पता किन्ना ते आ रहा है, जेडे मजलूम ने उन्हां ते, अपने ही बंदियां नूं गोलियां मारन टुर पैंदे आ मिंट बाद। किड्डी वड्डी ज्यादती है जिन जान पाकिस्तान जी। अल्लाह ताला सानू इस ज्यादती तो बाज करे। अल्लाह जेडे ज्यादती करते ने उन्हां दे हथ तोड़े। अल्लाह ताला उन्होंने ज़हनी मफलूज करे। वैसे मैं तुहानू एक गल दस दियां, जिन जान पाकिस्तान जी, अज तरीक नोट कर लेना कि अज कितनी तरीक है। अज की तारीख नोट कर लेना, यह मेरा प्रोग्राम याद रखना, यह अनकरीब तुसी आवाज सुन लगोगे कि ज़हनी मरीज जेड़ा वा हस्पताल पे आया है, ऐसा इनू ब्रेन हैमरेज होना, मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो अपनी रहमत दे अल्लाह ताला ने सदके इनू ऐसा ब्रेन हैमरेज करना कि यह याद करेगा, हाथ नहीं हिला सकेगा अपना, याद रखना, अपने नक ते बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकेगा। इंशाल्लाह। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई?